दशम स्कंद गोपलीला पंचचत्वारिंश अध्याय श्री शुकवाच। एकहति शुक ब्रह्म ऋषि शुण राजन कुरुवंशी सेठारु गले बनमाली देखती नग्र लोके मिली। ए चालती प्रभु देव राजा निकटे देखिले कुबुजा सुगंध पेड़ी घेनी काखे पथे चल इति निमाके कटाक्षे चाई मधुर मुखता दिशई सुंदर गंध चंदन नित्य नेई कंसर छामुरे भेटई तार चंदन देखी कंस अनेक पाई मने तोष एमते कृष्ण को देखिला सभये पते अपेखिला ए दंडे रहिला आड़ई देखती राम कृष्ण दुई कृष्ण मिलिले तार पाखे कहती किस तोर काखे ए चंदन प्राय तवासई काहाकू देबु ଏହା ନେଇ कह तोर नाम किस दिशुची एमत भविष्य काहार पत्नी तू बोलाऊ पिठीरे तिनी को जबऊ कि कर्मे होइलु एमंत भय न करी कह सत्य आंबे गोटु सहोदर रोहिणी सुत दामोदर ए देख आंबर देह शून्य थका ए देवुटी चंदन आंबे होइबु तोष मन पाइबु परलोके धर्म राजा होइब मने तोष जगते थिब तोर जस कुबुजा कृष्ण बोल शुणी कहे अमिहर सवाणी तू अटु जगत सोदर दासी मु होइबि तोर कंसर अटई निजोगी करई देह गंध लागे स्वामी तनय मोर नाही जन्म हूँ कुबुझी अटई ए रूप देखी मोह अशोभा केहू नइले मोते विवाह ए जाति मोर हाटुआरी बंचई कंस सेवा करी मोर चंदने होई तोष हेउची मते तिनि देश ए मोर चंदने होई तोष देइछि मते तिनि देश अनेक धन रत्न मोर जीवन होइला असार निश्चल होइला मो देई पूर्वे अर्जिली जा मुई तो रूप देखी मोर मन निर्मल होइला नयन राजार गंध ए अटई तुंब दुईंक से जोगाई ताहाकू नाही मोर डर तुम्बे मोर बलियार एमंत कही गंध पेई लेपिला कृष्ण अंगे नेई नाभिरु शिर जाए बोली आनंदे देई हुलहुली कपाळे देला ठिया चिता हृदरे लंबाई मुकुता राम को कला सेई मत देखी हसंती गोपीनाथ दया सागर दामोदर दहिले कुबुजार कर बेनी चरणे पाद देई ओष्ठरे अंगुली लगाई अल्प करी देले टेकी पोए हसिले ता देखी लागन्ते चक्रधर कर तक्षणे होइला सुंदर तातिनी कुज केणे गला रूपे अनंग कुमोइला होइला अपूर्व कामिनी देखी ढलिबे सुरमुनि जगते नाही पटांतर दिशई अत्यंत सुंदर देखी चकित देवताए तोर हूँ आने न जोगाए कुबुजा निज रूप चाही कृष्ण को देखी विचारई एत अनादि विश्वकर्मा नाही ना जगते उपमा एहारे होइली सुंदर ए जे मोर निज बर पूर्वे अनेक अछि भाग्य दैव करी अछि जोग एमत कुबुझी विचारी कृष्णर दइला उतरी लाज ही न कला राम को भइला आसमपुर को मोर मंदिरे आज रही काली भेटिब कंसे जाई तू मते कलु एडे रूप भनात न करिबा कोपम ए देह अन्य नुहे भोग्य अनेक करितिली भाग्य तू आजी गले मते छाड़ी वज्र पड़िब मुंडे माड़ी ए जीवन रख मोर आज शुणी पाइले कृष्ण लाज गोप कुमर कुह नाही बोइले कुबुझी रुहाई आंबे गथिलु गोपपुरी राजा अणाई अछि धरी काली भेटिबु नूपवर छाऊरे देई घृत सरम एबे अछंती संगे जेते दंडे न छाड़ती मते मोहर ज्येष्ठ हलधर देख गो धरी अछि करम ए मेलाणी देले कंसराए संके नथिबे बाप माए नथिबे भाई हलधर निश्चय जीवी तोर गरम एमते प्रभु भगवान तोषिले कुबुजार मन कुबुजा बेनी कर जोड़ी पुणी कही पादे पड़ी मु जाई मंडू अछि घर बहुत विलंब न कर मु तोते न पारिले देखी उपाड़ी पकाइबी आखि मो मन अछि तोर तई उचुर न कर गोसाई उतरी छाड़िला कुबुजा कृष्ण कहिले घरे तू जा गोविंद पादे मन तोई कुबुजा गला तो सोई थिला जे विप्र जगन्नाथ गोड़ाई अछि कृष्ण सातम गोविंद जानते आग सरी पड़िला धनु घरे उरी बाटे जेतिले वणिजारे पसरा घेनिले जे झारे राम गोविंद रूप देखी निर्मल कले चर्म आखि जे जारे घेनी उपहार पुष्प तांबुक गंध सारम ए गोपाल कुमरंक मेले पूजिले वसुदेव बाळे कामिनी चाही कृष्ण मुख कंदर्प बाणे मन दुख मथुरापुर नगरे नाही पूछंती ब्रह्मांड गोसाई राजार धनु घर काई आंब को देखाई बनेई
ରାଜା ହିଁ ଅଛଇ ଅଣାଇ ଆମ୍ବେ ଦେଖିବୁ ଧନୁ ଯାଇ। ଲୋକ ହଇଲେ ଆଗୁସାର ପଛେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧର। ଗୋପ କୁମର ଗଲେ ଆଗେ ମିଳିଲେ ଧନୁଘର ଲାଗେ। ଦେଖିଲେ ରାଜା ଧନୁଘର ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡଣୀ ବ୍ୟବହାର। ଏ ଧ୍ୱଜା ପତାକା ଜେରା କେରା ଏ ତୋରଣ ମୁକ୍ତମାଳା ଜରା। ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣି ଖମ୍ବେ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହରିତାଳ। ଶପଥ ସ୍ତମ୍ଭେ ଧନୁ ଡେରି ବାଜଇ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ବେନି ହୁଳେ ଲମ୍ବଇ ମୁକ୍ତା ମାଳେ ମାଳେ। ବିବିଧ ଚାମର ମଣ୍ଡଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରର ଧନୁ ପ୍ରାୟ ମଣି। ବାଜଇ ବୀର ତୁରନାଦ କେ କହୁ ଧନୁର ସମ୍ପଦ। ଅନେକ ଦେଶୁ ରାଜାମାନେ ମିଳିଲେ କଂସର ଭୁବନେ। ଧନୁ ଦେଖନ୍ତି ନର ନାରୀ ଯେ ଯାର ଅଳଙ୍କାର ବରୀ। ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ଜୁତ ଜୁତ ଚାଲନ୍ତେ ଧନୁଘର ପଥ। ନାରୀ ଦିଅନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ମିଳିଲେ ରାମ ବନମାଳୀ। ପ୍ରହରୀ ଧନୁ ଘରେ ରହି ଭିତରେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଯାଇ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଛାଡ଼ ଦ୍ୱାର ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବୁ ଧନୁଘର। ଶୁଣି ପ୍ରହରୀ ପରଜୋଳି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଗୋପାଳ ରାଜେ କି କରୁଅଛ ଗୋଳ। ଆମ୍ଭକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ରାଜାର ଆଗେ ଜଣାଇଲେ ତେବେ ପଶିବ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ। ଶୁଣି କହିଲେ ଦାମୋଦର ଆମ୍ବର ପାଇଁ ଧନୁଘର। ରାଜା ଅକ୍ରୂର ପଠିଆଇ ଆମ୍ଭକୁ ଅଛଇ ଅଣାଇ। ଆମ୍ଭର ପାଇଁ କି ଉତ୍ସବ ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ପ୍ରହରୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଆଗ ହୋଇଲେ ହଳଧର। ଦେଖି ବେଡ଼ିଲେ ଆସି ଲୋକେ କୋପେ ତାଙ୍କ ବେନି ପାକେ। ଭୁଜ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲେ ଦେଖି ତକାଏ ପଳାଇଲେ। ଦେଖିଣ ରାମ ଦାମୋଦର ଗୋପ କୁମର ବଳିୟାର। ଗୋବିନ୍ଦ ପଶି ଅତି ଖରେ ଧନୁ ଧଇଲେ ବାମ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ଧନୁ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ରାମ ବଇଲେ ଗୁଣ ଦେବା। ଧନୁରେ ଅଛି କେତେ ବଳ ଗୁଣ ଯେ ଦେଲେ ନନ୍ଦବାଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଧନୁ ମାଡ଼ି ହୁଳେ ବସାଇ ଧନୁ ବିଡ଼ି। ତୋଳିଲେ ରାମ ଭୁଜେ ହରି ଗୁଣ ଟଙ୍କାରି ନାଦ କରି। ତକ୍ଷଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଟାଣି ବଳେ ଆମଞ୍ଚିର ଚକ୍ର ପାଣି। ଶବଦ କଲା ପରଚଣ୍ଡ ଧନୁ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ। ଶୁଭିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଏ ଶୁଣି ପାଇଲା କଂସ ଭୟେ। ପ୍ରହରୀ ଗଲେ ଯେ ପଳାଇ ଅଇଲେ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ଚାହିଁ। ଏ ମାରନ୍ତି ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଘେନି ଚହଳେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ହଳଧର ଭାଜିଲା ଧନୁ ଧରି କର। ବୁଲାଇ ପିଟିଲେ କୋପରେ ପ୍ରହରୀ ଗଲେ ଯମପୁରେ। ରାଜାର ଯେତେ ବଳ ଥିଲେ ରାମର ହସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଏ ଦେଖିଣ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଭୟେ କମ୍ପିଲେ ସୁରପତି। କମ୍ପିଲେ ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ଚହଳ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ। ନିମିଷ ମାତ୍ରେ ଧନୁ ଭାଜି କଂସର ବଳ ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜି। ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବାହାର ଗୋପ କୁମର ହଳଧର। ଦେଖିଲେ ରବି ଅସ୍ତ ଗଲା ହସି କହନ୍ତି ନନ୍ଦବଳା। ଚାଲ ଏ ଯିବା ନିଜ ସ୍ଥାନ କାଲି ଯେ ରାଜାର ଦର୍ଶନ। ଏମନ୍ତ କହି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମଥୁରା ତୋଟାରେ ମିଳିଲେ। କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ରାଜନ ଶୁଣ ରସବର। ଅକ୍ରୂର ମୁଖ ଦେଖି କୋପେ ଯାହା କହିଲେ ନାରୀ ଗୋପେ। ବୋଇଲେ ମଥୁରା ଭୁବନ ଭାଗ୍ୟ ଯେ କଲେ ନାରୀଗଣ। ଏ ଦେଖିଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଖଣ୍ଡିବେ କୋଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ। ସେ କଥା ହୋଇଲା ସ୍ୱରୂପ ବିଜୟ କଲେ ପଦ୍ମମୁଖ। ଗୋପାଳେ ଦେଖି ମଧୁପୁର କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ଅଗର। ଆମ୍ଭେ ତ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ତାଇ ମଥୁରା ଦେଖିଲୁ ଗୋଆଇ। ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ନୟନ ତୋର ଜୀବନ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ। ଯଶୋଦା ଘେନିବେନି ସୁତ କୋଳେ ବସାଇ ତୋଷ ଚିତ। ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନନ୍ଦରାଏ ପାଶେ ବସାଇବେନି ପୋଏ। ସ୍ନାନ କରାଇ ହରସ ଭୁଜନ୍ତି ରାମ ଋଷିକେଶ। ଛେନା ଗୁଟିକା ଦୁଧସର ଗୋରସ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଗୋପ ପୁଅଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗେ। ଏ ଭୋଜନ ସାରି ଭଗବାନ ଶୀତଳ ଜଳେ ଆଚମନ। ମୁଖ ସୁବାସ ବାସ ଗୁହା କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁକ ବିଡ଼ିଆ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ବସିଲେ ରାମ ବନମାଳୀ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୋଏ କରି ବିଞ୍ଚିଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ଏ ପୁଷ୍ପ ବରଷି ସ୍ତୁତି କରି ଶୋଇଲେ ରାମ ନରହରି। କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁନି ଶିଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର କଂସ ରାଜାର ଏ ବିଚାର। ଏ ଧନୁର ଭଗ୍ନନାଦ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର କଥା ମନେ ଗୁଣି। ଏ ରଜକ ପେଶି ଯମପୁର ମୋହର ବସ୍ତ୍ର କଲେ ଚୂର। ଏ କୁବୁଜା ଗନ୍ଧ ଗଲେ ନେଇ ସୁଗନ୍ଧ କଲେ ତାର ଦେଇ। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧନୁ ମୋର ବାଳକେ ଏଡ଼େ ବଳିୟାର। ନନ୍ଦର ଘରେ ବାଳକାଳେ ଯେତେ ଅସୁର ମୋର ଗଲେ। ସବୁ ମାଇଲେ ବେନି ଭାଇ ବନେ ଚରାଉଥାନ୍ତି ଗାଈ। ଏବେ ମୁଁ କରିବି କେମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାଲ ଯେ ମହୁନ୍ତ। ଗଜମ ଅଛି କୁବଳୟା ନ ଜାଣି ବିଧାତାର ମାୟା।
ଏକେ ମତେ ରଖିବି ଜୀବନ ଏମନ୍ତେ ଭାବି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ନିଦ୍ରା ନ ମାଡ଼ଇ ନୟନେ ଭାଳଇ ଅତି ଭୟ ମନେ ପୁଣି ତକ୍ଷଣେ ନିଦ୍ରା ଯାଇ କ୍ଷଣେକେ ପୁଣି ଚିଆଇ ଦେଖିଲା ସ୍ୱପ୍ନେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ନାଶଇ ହେତୁ ସର୍ବଚିହ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତେ ନିଜ ଛାଇ ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡ ତାର ନାହିଁ ଦର୍ପଣେ ଆଦିତ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ରାତ୍ରେ ଦେଖଇ ଭୋଜପତି ଏ ଦୀପେ ଦିଶଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଯେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ଛାୟାର କ୍ଷତମୟ ନିଶ୍ୱାସ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାଏ ବୃକ୍ଷେ କଂସକୁ ଦିଶନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଡାଳେ ପଶୁ ଗଣେ ଭରା ଶୃଗାଳ ହରିଣେ ମୃତପିଣ୍ଡକୁ କରି କୋଳ ସାନନ୍ଦେ ଗୀତ ନା ଦେବଳ ଏ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ଧେ ଚଢ଼ି ଯାନ୍ତେ ବିଷବ କହିଲୋ ପାତ୍ରେ ତୈଳ ସିକ୍ତ ଦିକମ୍ବର ହୃଦରେ ରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପମାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଯାଏ ଧାଇଁ ଚୂଳ ବନ୍ଦନ ଶିରେ ନାହିଁ ଏମତେ ଦେଖଇ ସୋପନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଚେତନ ଏମତେ ପାଇଲା ରଜନୀ କଂସ ଭାଳଇ ଭୟ ଘେନି ସୋପନେ ଦେଖିଣ କଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଲା ମରଣ କଂସ ଜାଣଇ ଯୋଗ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରିବେ ଯେ ବଳେ ଅନେକ ବେଳେ ମତେ ମାରି ମୁଖ୍ୟ ନ କଲେ ନର ହରି ସେବେଳେ ନଇଲି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ହୋଇଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏ ଉଦେ ହୋଇଲା ଦିନକର କଂସ ଯେ ହୋଇଲା ବାହାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଜେ କଲା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇଲା ଏ ଆସି ଯେ ଥିଲେ ରାଜା ଗଣେ କଂସ ଡାକିଲା ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ମୂଳେ ସୁର ନାରକା ଶିଶୁ ପାଳେ ଏ ବଜ୍ର କବଚ ବାଣାସୁର ପୁଣ୍ଡ୍ରକ ଶାଲ ଦଣ୍ଡବୀର ଯୋଜନ ବାହୁ ବଜ୍ରନାଭ ଏ ଆଦି ଯେତେକ ଦାନବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୋମ ଯଦୁବଂଶ କଂସର ଯେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ନୃପ କଳିଙ୍ଗ ବଜ୍ରସେନ ବିଦେହ ଦେଶର ରାଜନ କଂସର ପ୍ରିୟ ଗଣେ ଆସି ମିଳିଲେ ସୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦଇବେ ଭୋଜ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଅନେକ ମଞ୍ଚା ଅଛି କରି ମଣ୍ଡିଲେ ନାନା ଉପହାର ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣରା ଚାମର ବିବିଧ ମତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଇ ଲମ୍ବଇ ମୁକୁତାର ଝରା ନାନା କୁସୁମେ କେରା କେରା କାଞ୍ଚନମୟ ସିଂହାସନ ଦେଖିଲେ ତୋଷ ହୁଏ ମନ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ପାତ୍ର ଉପରେ ଶୋଏ ଧ୍ୱଜ ଛତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଇ କଂସ ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ତାହାକୁ ପୂଜି ଜଣେ ଜଣେ ଚନ୍ଦନ କୁସୁମ ବସନେ ବିବିଧ ମତେ ଭୋଗ ଦେଇ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ନାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ବନ୍ଧୁମାନେ କହଇ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ବଢିଲେ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ ଭିଣଇ ଏତେ କଲା ଛନ୍ଦ ମତେ ଯେ ନଗଣଇ ନନ୍ଦ ଅନେକ ବଳ ମୋର ଥିଲେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସଂହାରିଲେ ବଳରେ ଧନୁ ମୋ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଇଲେ ରଜକମାରୀ ବସ୍ତ୍ରଜୁର ଗନ୍ଧ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ମୋର ଏ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଭିଆଇ ମତେ ମାରିବେ ବେନି ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ଅଣାଇଛି ଧରି ତାତ ଜନନୀ ଆଦି କରି ହସ୍ତିର ହସ୍ତେ ମରାଇବି ଏମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରିବି ଯେବେ ସେଠାରୁ ବୁରିବେ ମାଲଙ୍କ ହସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ମଞ୍ଚାରେ ବସି ପିତା ମାତା ଦେଖିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ହତ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଶତ୍ରୁନାଶ ଯିବ ଏମତେ କହି ଭୋଜ ସାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାରେ ବସାଇ ବାଜଇବିର ତୁର ବାଦ୍ୟ କେ କହୁ କଂସର ସମ୍ପଦ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକର ମେଳେ ସହିତ ସଲ ଚାରି ମାଳେ ଏ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକର ମେଳେ ସଲ ତ ସଲ ଚାରି ମାଲେ ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ସତମାଲ ଅଣାଇ କହେ ଭୋଜପାଳ ତୁମ୍ଭର ବଳ ମୋ ଭରସା ଆଜ ମୋ ପୁରାଇବ ଆଶା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ ଅଣାଇ ଗୋରସ ଭଣ୍ଡାରେ ଥୁଆଇ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସାଇଲା ସମର ଦେଖିବ ବୋଇଲା ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଘରେ ଲୁଚାଇଥିଲ ନେଇ ବନ୍ଧୁର ହିତ କଲ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମରଣ ଦେଖ ଏବେ ନନ୍ଦକୁ ମଞ୍ଚାରେ ବସାଇ କହଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ରାଇ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଥାଅ ମୋର ପାଖେ ମଞ୍ଚାରେ ବସି ଦେଖ ସୁଖେ ଆପଣ ମଞ୍ଚାରେ ବସିଲା ଦୂତଙ୍କୁ ଯାଅ ରେ ବୋଇଲା ବେଗରେ ଯାଅ ମଧୁବନ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ଧରି ଆଣ ହଂସର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ଦୂତେ ଚଳିଲେ ଧାତିକାରେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ କୁବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରଣେ ରଙ୍ଗସଭା ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ 45 ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।